ਭਰਾਵਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ। हालेलुया हालेलुया मेरे सवाल का तो एक होगा मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर आदि इस वचन द्वारा मेरे पिता परमेश्वर मेरे सारे भैन भरावां टच करना शुरू कर मेरे पिता परमेश्वर जो आज तक वचन है तेरा पिता परमेश्वर सारे भैन भरावां दे अंदर काम करे मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर साथी में जुड़ी पिता परमेश्वर तेरी है जुड़ी काम करे मेरे पिता आमीन आमीन हालेलुया 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 ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਮਝੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ। परमेश्वर वचन द्वारा कह रहा समझो भी मूर्ख ना बनो। किया असी आदमी हैं बंदे हैं असी नहीं समझते असी बार बार किया मूर्ख बनते हैं। परमेश्वर सानू कहता है असी अपनी इच्छा पूरी करनी चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया परमेश्वर दियां सानू जो परमेश्वर योजना दिंदा है उन्हां योजना के मुताबिक चलना चाहिए है। सानू परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहिए है। आप 2022 कहते हैं मेरी कुड़ी का ब्याह हो जाए साड आ हो जाए मेरा मुंडा कनेडा चल जाए। हालेलुया की है वो साडी इच्छा है वो साडियां इच्छावां है वो परमेश्वर दी इच्छावां नहीं है। जैसे अपनी इच्छावां पूरी करते हैं किया कि असि उन्हां च फेल हो जाते हैं ते परमेश्वर ने फिर आप चंगा माड़ा कहते हैं। हालेलुया जब आप बेही रोटी होती है चाह होती है ते चाह नूं आपां दोबारा गल करके पींदे आ की आ उसका टेस्ट खराब हो जाता है आपां पींदे जां टेस्ट खराब हो जाता। इसे तरह जब आपां संडे आते हैं परमेश्वर की हर संडे परमेश्वर का अलग मसा हुंदा है। हर संडे सानूं ओही दिन दस्सिया जाता परमेश्वर की हर संडे बकरी हजूरी होंगी है बखरा मसा होता है। हर एक संडे परमेश्वर सानू कुछ ना कुछ कलाम द्वारा दसना चाहता है। हालेलुया ते जब परमेश्वर की इच्छा साडे अंदर काम करनी चाहिए है पर परमेश्वर कहता मूर्ख ना बन भी परमेश्वर सानू कहता मूर्ख ना बनो। की आ परमेश्वर ने धरती ते जिहड़ी हर एक चीज आ उहदा जोड़ा जोड़ा करके बनाया वा भी परमेश्वर फिर तुसी क्यों डरते हो क्यों घबराते हो भी मेरी कुड़ी का ब्याह हो जाए मेरे बच्चे का ब्याह हो जाए। जे कुड़ी 35 साल की आ ते मुंडा भी किते 37 साल का फिरदा होगा। हालेलुया तो परमेश्वर डरो ना ते परमेश्वर ने किया हर एक चीज का जोड़ा जोड़ा बना के भेजा वा भी 9 दे जोड़े जब किश्ती चढ़ाया सीगा 9 दे मुंडियां का भी जोड़ा जोड़ा करके बनाया सी इत्थों तक के जानवरों का भी जोड़ा जोड़ा करके बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर कहते तुसी किस गल्लों को बनाते हैं साडा भी जोड़ा जोड़ा बना के भेजा वा चिंता ना करो। हालेलुया वे मूर्ख ना हो परमेश्वर की इच्छा जानो। परमेश्वर की इच्छा की है साडे लिए अज के परमेश्वर कहता कलाम पढ़ो वचन दुआ द्वारा परमेश्वर दुआ द्वारा वचन द्वारा दसदा है साडी की इच्छा है परमेश्वर की इच्छा है की प्लान है साडी जिंदगी च परमेश्वर का। जे असीं वचन वाला ध्यान देवांगे कलाम वाला देखांगे परमेश्वर सानू जब लीड करते हैं उस द्वारा अपनी की इच्छा प्रगट करता है कि असीं किस तरह परमेश्वर दे विच होके चलना वा। हालेलुया इसे तरह मैं एक अपनी छोटी पिछे भी भैन भरावां नाल सारियां नाल पिछले 2 वीक पहला गवाही शेयर की सी ते दसिया सा किदां भी मैं अपनी कार बेचना चाहता सीगा ते काफी दिनों तो वो कार खड़ी सी ते मैं किया ओनू स्टार्ट कीता ते वो सही नहीं चल रही सी। मैं उहदे अंदर गया गड्डी दे किया मैं रेस देन लग पई खुले खोलदी जानी सी किया ओनू बैटरी ना स्क्रैच हो गए अग लग गई ते अग लग गई ते मैं अंदर बैठा सी मेरे भी लत्तां नूं अग सेक पिया ते मैं दबा दब बाहर आ गया। घर दे सारे जने उत्थे बाहर सी मेरे नाल
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦਾ 1 ਦਾ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿੱਥਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਚਰਚ 'ਚ ਕਾਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਚਰਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਆ? ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਿੱਦ ਪੈ ਕੇ ਲੈਂਦਾ।
ਪੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਲਈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੜ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 22 ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲਿਆਮ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ। ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਾਤਰ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਤੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਖਲੀ ਬਲੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਏਲੀਆ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਅਸ ਆ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ 5 ਮੱਛੀਆਂ 5000 ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 21 ਤੇ 22 ਆਇਤ। ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਆਮ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਦੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆ ਕਾਠੀ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੁਣੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਗ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜੇ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ? ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਗਦੀ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਤੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੇਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਲਿਆਮ ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਕੀ ਆ, ਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਦੀ ਮੋਰੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਗਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਲੈਆਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਗਦੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਦੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਬਲੈਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਤ ਵਾ ਉਹ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਲੈਆਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਬਲੈਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਗਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਆ। ਜਦ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਬਲੈਆਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਆਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੱਕ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਗਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੁੜੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਆਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤੀਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਜਗ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਜਗ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਗ ਦੇਵੀ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੋਰੇ ਬਾਂਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਬੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਆ ਘਰੀ ਸਾਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਬਾਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਆਓ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਵੇਲੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪਾਸ਼ ਕਰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਬੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਦਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਧੋਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਆ ਨਬੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਆ ਸੋਚਾਂ ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੁੰਨੂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਲਸੀਆ ਉਹਦਾ 5 ਦੀ 16-17 ਐਡ ਪੜਾਂਗੇ। सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्नवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह विच परमेश्वर दी एहो इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ते की कहंदा सानू सदा ही आनंद रहो, आनंद नित की प्रार्थना करो। हालेलुया। ते हर हाल विच धन्नवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह जिसू मसीह विच परमेश्वर दी इच्छा। इत्थे किन्ने परमेश्वर ने 3 जने जोड़ दिते, असी मसीह ते परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इत्थे सानू तिन्हां नूं जोड़िया है। की कहंदा वा की जो असी साडी इच्छा कर तद पूरी होणीआं जे असी मसीह जिसू मसीह दे विच हो के जावांगे। हालेलुया। ते पहला सानू की आ परमेश्वर यीशु मसीह दी इच्छा पूरी करनी चाहिए, जो उसकी योजना वा साडे लई उन्हें बनाई आ तां साडी पूरी होगी। हालेलुया। ते परमेश्वर ने किया, परमेश्वर कहंदा मेरे तो बखरे हो गए, मेरे तो परमेश्वर तो बखरे हो के आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? आप परमेश्वर को चला सकते हैं। कई वेले तो असली साडे को साडे घर दा न्याणे नहीं चलदे है, वो भी कई वेले मुक जांदे है ना। कई वेले घर वाली भी नहीं कहना मानती है। सही गल है, हुंदा कि न्याणे कहना मानते कि नहीं मानते। तो असीं परमेश्वर को किद्दां चला लांगे? परमेश्वर चला सकते हैं। हालेलुया। ते की है सानू जिहड़ी परमेश्वर विच पवित्र आत्मा दे रूप नाल असीं जोड़ सकते पूरा दिशा। हालेलुया। जिहड़ी साडा सहायक भेजी पवित्र आत्मा भेजी सी, जब परमेश्वर ने मैं मर जाऊंगा ते अपने बाद अपना सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा भेजी सी परमेश्वर ने साडे लई सहायक दे रूप विच। हालेलुया। ते आपां अगे चलदे बचन च रोमिया 12 ਉਹਦਾ 2 ਦਾ ਦੇਖਦੇ। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ परमेश्वर ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, हे ਭਰਾਵੋ, परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ हे ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, परमेश्वर ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, परमेश्वर ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਆ? ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ करो कि पहला असी मरे हुए जब मसीह में आते हैं तो उस गल की अपने शरीर को जिंदे करो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर को मन भाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ कि आप मसीह च आ गए उदों साडा जीवन जिउंदा हुंदा है ते पवित्र अपने शरीर को पवित्र करके भी जो परमेश्वर सातों चाहता है वो मन भाउंदा बलिदान दो। हालेलुया। ते अपनी बुद्ध
ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਹ ਬਰੋਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਉਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੂਟੇ। ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਰੀ ਸੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਆਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਹ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਮਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਆਹ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਸਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੂਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਵਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋਰਨ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਾਪੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਆ, ਨਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ